सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ए मन प्यारिया तो सदा सच संभाले। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी मनुख नूं हर एक पक्ष तो समझाउंदी है। पातशाह कहते तू मन नूं भी लाउणा है, चित्त भी लाउणा है, तां किहदे नाल लाउणा है। सुचेत करते ने सतगुरु, क्योंकि गुरु साहिबां दे कोल बहुत वड्डा लंबा तजर्बा है और अपने सिखां नूं प्यार करते ने। पातशाह अगे इहदे जीवन दे विच किहड़ियां-किहड़ियां औकड़ां आउणीਆਂ ने उन्हां दा ध्यान रख के कहंदे ने सतगुरु कि जे तू चित्त लाउणा है तां किहदे नाल लाउणा है, ताकि ये ना होवे तू एक बार चित्त ला लें। चित्त की जिहड़ी पकड़ है ना साध संगत जी, वो लाउणा बड़ा सौखा है। असी जिस कासे नाल भी लाइए ना, चित्त दी विच एक इहो जी आपां इह कह लईए फैविकोल लग्या होया, जिहड़ा एक बार जुड़ना बड़ा सौखा है पर उन्हों तोड़ना, उहदे नालों उतारना बड़ा औखा हो जाता है। जिवें कोई इश्तिहार आपां दीवार दे उत्ते चिपका दईए ना, जदों फिर उस इश्तिहार नूं लाहांगे साबत लाउणा बड़ा औखा हुंदा है। उहदे उत्ते गम ला के, आटा ला के जां फैविकोल ला के दीवार ते चिपका जरूर दिता, चिपकाउण लग्गिआं ज़्यादा देर नहीं लगी। जदों सुक गया, चिपक गया ना उहदे नाल दीवार दे नाल, उदों बाद जे आपां नूं लाउणा चाहिए तो साबत नहीं लैंदा, टुट जांदा है, फट जांदा है इश्तिहार। इसी तरह मन असीं कई बार पखंडियां दे नाल ला लैंदे आ, चित्त पखंडियां दे नाल ला लैंदे आ, पर जदों मन चित्त उस इश्तिहार दी तरह हटाईए ना, जदों सानूं सोझी हुंदी है कि जिहदे नाल चित्त जोड़िया सी तां पखंडी सी, उदों उतारन लग्गिआं बड़ी तकलीफ हुंदी है, बहुत दर्द हुंदा है, लाहिया नहीं जाता। पहली गल तो साबत लहिंदा नहीं, फिर सच्चियां दे उत्ते भी शक हो जाता है। जदों एक बार पखंडियां नाल जुड़ जाइए, फिर जिहड़े सिमरन करन वाले, बंदगी करन वाले महापुरख हुंदे ने, उन्हां दे उत्ते भी बंदा शक करन लग जाता है। फिर उदों उतारना बड़ा औखा हो जाता है। एक बार जोड़ लिया, जोड़ना बड़ा सौखा है। इसलिए धन श्री गुरु अमरदास पातशाह कहते मैं तेनों दसा, जे तू चित्त जोड़ना पहला गुरु कोलों पुछ लै कि चित्त किहदे नाल जोड़ा, क्योंकि जे एक बार जुड़ गया ना सिखा, फिर तेनों बड़ा औखा हो जाना उतारना। जे किसी पखंडी नाल जुड़ गया ना, फिर सच नाल जोड़ना बड़ा औखा हो जाना, जिस दिन तू झूठ नाल जुड़ गया। अज साडा चित्त असीं मनमतियां नाल, पखंडियां नाल जां संसारक पदार्थां दे नाल जोड़ लिया। सतगुरु नूं तजर्बा है, सतगुरां कोले पता है उन्हां नूं, इसलिए वो भला चाहुंदे ने सारिआं दा। उन्हां नूं पता है कि इहदे जीवन दे विच अगे की औकड़ां आउणीਆਂ ने। जे इहने दुआरा लाउण दी कोशिश कीती, इहदे चित्त ने उतरना नहीं, इहनूं बड़ी तकलीफ होनी है। इसलिए सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह सानू समझाउंदे ने कि तू चित्त जोड़ना है, सिमरन करना है। और एक साडे मन विच सवाल हुंदा जी, सिमरन की है? सिमरन का मतलब है याद करना, यादस्त। वो सिमरन असी सारी करते हैं, ये नहीं कि इकल्ले महापुरख करते हैं, संत करते हैं। फर्क है इन्ना कि असी किहड़ी चीज़ का सिमरन करते हैं, वो किहदा सिमरन करते हैं। सिमरन असी सारे करते हैं, जिन्ने आपां बैठे हैं घरां दे विच, खेतां दे विच काम करन वाले सारी सिमरन करते हैं। कदों पानी लाया सी खेतां दे विच, कदों लाउणा है, वो सारा सानू पता है, सिमरन है, याद है किहड़े दिन लाया सी। घर दे विच रसोई दे विच किहड़ा समान कित्थे पिया, बीबियां नूं सिमरन है, याद है कित्थे पिया, उहदा सिमरन चेता रखदियां ने। कित्थे माया रखी है मनुख ने, किन्नी माया साडे घर विच, सिमरन है, सानू याद है। सिमरन करते ने। भगत नामदेव जी दे कोल तरलोचन जी आउंदे ने। तरलोचन ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दा ध्यान धरिया भगत नामदेव नाल मिल के।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ। ਬਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗੀ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭੈਣ, ਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਉਹ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਧੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਤੀ ਭੂਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਫਿਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਵਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕਟਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਰੱਬ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਉਤਰੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੂਰ ਦੀ ਜੌਨ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਲਾਜ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੌੜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੌੜਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਮਾਊ ਹੈ ਉਧਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਰਾਉ ਕੇ ਮਤਲਬ, ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੇ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤੀ ਭਗਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲੂਏ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਊ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਉਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੜ ਜਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਾਸੇ ਭਜ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸੁਆ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਡਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਉਧਰ ਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਗ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੁਝੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਟੰਬ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾਲ? ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਵਣ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਰਾਵਣ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਉਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸਿਉਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਿਉਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼। ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਵੇਦ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੁਰਾਣ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਵਾਰ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਸਿਉਨਾ ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲ ਸਿਉਨੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ
ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਮੂਰਖ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ? ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ, ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ। 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ? ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਉਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਮੇਘਨਾਦ ਵਰਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੁੰਭਕਾਨ ਉਹਦਾ ਭਰਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁਟੰਬ ਸੀ ਜਿਹਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਲੰਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਹ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਮਨਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਰਾਵਣ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਾ ਲੰਕਾ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੰਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, ਰਸੋਈਏ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੈਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਦੇਵਤਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਇੱਕ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਹੈ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਟੰਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੰਕਾ ਬਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਵਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ?
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕੋਈ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਨੰਦ, ਔਰ ਇਹ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਰਾਗ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੋਰ ਬਣੇ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੋਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ। ਦੌੜਦੇ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਜੋੜ, ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੋਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ
ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੂਈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਸਿਉਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੋ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਕਿਤੇ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ।
ਮਨ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ 11 ਪੌੜੀਆਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ, 11 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਨ। ਭਰੋਸਾ ਯਕੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ 40 ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਉਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਸੱਚ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਰਜ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।